ਬਈ ਗੁਰਮੀਤ। हाँ जी। मेरी जल्दी ना कमीज प्रेस कर दे, मैं शहर जाना। अच्छा जी। नेहा मेरी लाडो, बच्चे नेहा, ये मेरी लाडो रानी उठ, देख किड्डा तेरी चाड़ा है। ओहो मैं नहीं मम्मा, मैं नहीं। देख देख स्कूल नहीं जाना, देख तेरी वैन भी होने वाली है। उठ जा मेरी बच्ची, उठ लाडो रानी। ये कंजरा ने मैंने बाहर कितनी जाना जी रेत वाले चंडा मंगल कर लगनिया तो रोटी मेरी मां खावाने। माँ जी नेहा ने स्कूल भेजना है, मैं बना देनी है रोटी, ये उठती नहीं पई। उठ उठ पापा जल्दी उठ उठ। मैं बड़ा लेट आ लिया भी गुरमीत, मेरी कमीज प्रेस कर दी थी ता मैं जी कमीज हाले प्रेस हुई नहीं, मैं हुणे हुणे कर देनी है। मैं नेहा को उठाई स्कूल भेजना है, मैं हुणे हुणे उठा देनी हूं। नेहा उठ जा, उठ जा नेहा। ए जानो फरवारी अंदर पूरा ड्रामा तेरा हाथ जोड़ छोटा जा काम क्या तेरे को हो नहीं ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ सोनू आ सियालां वाली हीर भी पहला तो कदे देखी नहीं हैगी। ओए सुखवंत इन्हें इस साल ही अपने कॉलेज में एडमिशन लिया आ। मेरा भरा यार फिर एक छोटा जा काम ता करे दा पता ठिकाना ता पुछ दे फिर पता टकाना फिर पता कर लियो, पहला दा नां दा पुछ लो। ओए यार ये भी गल ठीक है तेरी। आहो ना ता पुछ लो, घर आपां आपे ही लभ लांगे। लगदा बिल्ले सुखवंत नूं कुड़ी पसंद आ गई आ। ओ छड्ड यार, चलो ਇਹਦਾ ਨਾਮ है आपे पता कर लूं, आपा कैंटीन च जाके चाह पीए। सिमरन मैं बड़े दिन से तेरे ने गल करना चाहनी हूं, पता अज एक हफ्ता हो गया तो मैंने रोज ही परेशान करता है। अच्छा ही है तेन बहुत परेशान कर गया। तू भी ना लोला करती रहनी है। पता कल मैंने बस स्टैंड पे रोक के पता की कहंदा कहंदा सोहणियो अपना नाम ते दस दियो। अच्छा फिर तुम दस हाँ ना दसता, चल चलिए किते थी ना रे हुणी लैनी हो आ गया तेरा रांझा। हाय मर गई, चल पा चलिए। मैं क्या सुनियो की हाल है जी? दस दिओ हाल, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਖਵੰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा की नुकसान हुई जांदा मेरे पीछे? ਸੁਖਵੰਤ ਦੱਸ ਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। कदे चौंका विच टुटे ओ असी फड़दे तेरे ही मारे नी तेरे पिछे घुम घुम के ओ तेरी आमे दे कसाते बिलो सारे नी तेरे पिछे घुम घुम के ओ तेरी आमे दे कसाले बिलो सारे नी तेरे पिछे घुम घुम के नी तेरे पिछे घुम घुम के। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ
ਗੁੱਸੇ ਜੀ ਨਾ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਰੌਣੀਏ, ਕਰੀਏ ਕੀ ਆ ਗਈ ਪਸੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ। ਗੁੱਸੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਰੌਣੀਏ, ਕਰੀਏ ਕੀ ਆ ਗਈ ਪਸੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ। ਉਹ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਮੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨੀਲੇ ਨੀਲੇ ਨੈਣ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨੀਲੇ ਨੀਲੇ ਨੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਉਹ ਠਹਿਰੀਆਂ ਮੇ ਦੇ ਕਸਾਲੇ ਬਿੱਲੋ ਸਾਰੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਉਹ ਠਹਿਰੀਆਂ ਮੇ ਦੇ ਕਸਾਤੇ ਬਿੱਲੋ ਸਾਰੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੀ, ਹੱਥੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿੰਬੜ ਬੇਤਾਬ ਨੀ। ਬੈਠ ਕੇ ਤੂੰ ਪੜ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੀ, ਹੱਥੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿੰਬੜ ਬੇਤਾਬ ਨੀ। ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਵਿਆਉਣ, ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ ਵਿਆਉਣ। ਸੁਣ ਸੋਹਣੀਏ ਅਲੜ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਠਹਿਰੀਆਂ ਮੇ ਦੇ ਕਸਾਲੇ ਬਿੱਲੋ ਸਾਰੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਉਹ ਠਹਿਰੀਆਂ ਮੇ ਦੇ ਕਸਾਤੇ ਬਿੱਲੋ ਸਾਰੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ। मैं क्या जी साडे बारे की सोचा हुण तां दस दिओ। मैं क्या जी टाइम लगेगा तो ज़रूर दस देंगे। पर अज तक कॉलेज तो महीने दी छुट्टियां हो जानियां। जे ये गल है कि अपने घरदियां नूं मेरे घरे भेज दिओ। पक्की गल आ? हाँ जी। फिर तां लग गईयां। अज आपां पूरे महीने दी छुट्टियां बाद मिले हैं। की कीता फिर छुट्टियां च? मैं हाँ सच्ची दसा दसो। यू नो मैं मक्की दी रोटी बनानी सीखी, ठीक। साग बनाना सीखा, चादरा कढ़नियां सीखियां, सूट सीने सीखे। और ओ बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया। थैंक यू। तुसी की कीता तुसी दसो। मैं तेनों छुट्टियां च याद कीता। सच्ची दसो किन्ना को याद कीता? मैं तेनों बहुत बहुत याद कीता। अच्छा तुसी ये दसो तुसी मैनूं किन्ना क प्यार करदे हो? हुणे दस दिन्ने किन्ना प्यार करदे। नहीं बस बस पता लग गया। तुसी मैनूं मैरिज तो बाद भी एवें प्यार करया करोगे? ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੂੰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਜਾਏਂਗੀ। सच? ਮੁੱਛ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा स्नैप तो याद आया, अपनी मंगनी वाली फोटोज लेके आए हो? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਮੰਗਣੀ ਵਾਲੀ ਸਨੈਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੇਖ ਤੂੰ ਜਰਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। सच्ची किन्ने सोहने लगदे पे हो तुसी। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਗਣੀ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਤੇ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ। ਨਾਲੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣਾ। मम्मी कहंदी सी ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। मेरा
मेरा तो दिल लगता है। ਪਰ ਤੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। मैं नहीं आनी। ਨੀ ਭੈਣੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰੇ ਕਰਈਆਂ ਪਿਆਰੋ ਲੰਗਾ ਕਰਈਆਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਭੈਣੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਕੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਆ ਕੱਲ ਘਰ ਆਈ ਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵਿਆਹੇ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੀ ਭੈਣੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸਵਾ ਵਧਾਈਆਂ ਭੈਣੇ ਕੁੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਇਹ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਚਾਚੀ ਆਈ ਆ ले चाह पी होर हाल चाल ठीक है रखी बस ठीक है तू सुना बस बढ़िया चाह पी ले चाहिए हो जाए ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੂੰਹ ਧੀ ਤੇ ਭੈਣੇ ਰੱਬ ਘਰ ਘਰ ਦੇਵੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਉਂਦੀ ਵਾਸੀ ਰਹਿ ਧੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੋਤੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ? ਜੀ ਸੋਹਣਾ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੁਰਾਬਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਲੜਕੀ ਆ? ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖਾਂਗੀ ਨੇਹਾ। ਮੈਂ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੂੰ ਤੇਰੀ ਨੇਹਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਜੱਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ। ਜੱਸੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਰਸ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦੂੰ, ਗਲਾ। ਰੁਕ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਉੱਠ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਐਵੇਂ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੰਡਾ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੈਕਚਰ ਨਾ ਦੇ। ਉੱਠ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਾ ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ ਉਡਾਇਆ ਇਹਦਾ ਫਾਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਡੋਲਾ ਤੋੜਨੇ ਕੁਲਮੂਹੀ ਦਾ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦਾ। हाँ मेरी गल सुन लो एक बार फिर, जो तुम ज्यादा जिद करोगे तो मैं थोड़े सिर चढ़ के मर जावांगी। ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੀ हाँ अफसर बनेगी। ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕੁੜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇ ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਗੁਰਮੀਤ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੁੜੀ ਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਆਈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਘਰ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹ ਬੁਝਾ ਕੇ ਛੱਡੂ। ਚਲਾ ਦੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਦੇਖ ਗੁਰਮੀਤ, ਇਸ ਵਾਰ ਐਵੇਂ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਕ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੇਖ ਐਵੇਂ ਜਿੱਦ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਚੜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਦੀਦੀ? ਫੋਨ ਕਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਾ ਫੋਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੁੜ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ? ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਲਾਇਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਰ ਲਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਲਾਓ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ? ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਸਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਚਲਿਏ। बस बस हौसला रखो, बस। पापा जी सत श्री अकाल। ਚੱਲਦੇ ਪਾਪੀਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। देखो काका, ये साडी धी को कुछ हो गया तो देखी की हाल करांगे। नहीं पापा, जो मैंने कुछ हो गया
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਗੇਟ ਮੋਰੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਪਾਂ ਦਰਵੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ? ਬਹਿ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैं तीनों बचा लो। डॉक्टर साहब मैं तीनों बचा लो। कोई गल नहीं, हौसला रखो, बिल्कुल ना घबराओ। तुसी इन्हां नूं जल्दी एमरजेंसी वार्ड ले जाओ, हौसला रखो। सर ब्लीडिंग बहुत हो चुकी, खून दी घाटा, प्लीज छेती खून का इंतजाम करो। छेती जाओ तुसी, जल्दी करो। सच्चा पातशाह वाहेगुरु मेहर करी। हे प्रमात्मा मेरी धी नूं बचा ली। सच्चा पातशाह। डॉक्टर साहब मेरी धी किद्दां? तुसी आउण विच बहुत देर कर दित्ती, मैं इसनूं बचा नहीं सकिया, सॉरी। हाय रब्बा। रब्बा मेरेया लिखे कहो जहे तियां दे नसीब। रब्बा मेरेया लिखे कहो जहे तियां दे नसीब। रब्बा मेरेया जमदाए पुत लोकी वंडदे ने लोड़ियां तियां वारी भैन कातों मत दे ते ओड़ियां। जमदाए पुत लोकी वंडदे ने लोड़ियां
ਭੈਣ ਕਾਤੋਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਓੜੀਆਂ ਇਸ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਲਿਖੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਲਿਖੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਟੀਆਂ ਦਿਸਣ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਧਾਂ ਜਾਣ ਕੱਟੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਟੀਆਂ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀਬ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਲਿਖੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਲਿਖੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਦਾ ਵੇੜਾ ਛੱਡ ਸਹੁਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਤੀ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਬੂਲੇ ਦਾ ਵੇੜਾ ਛੱਡ ਸਹੁਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਤੀ ਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਸੀ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਸੀ ਕੇ ਜੀਬ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਲਿਖੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਲਿਖੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਰੱਬਾ ਬਣਾਏ ਕਾਤੋਂ ਭੇਦ ਵਾੜੇ ਵੱਟ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਜੰਤੀ ਬੇਤਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਕਾਤੋਂ ਭੇਦ ਵਾੜੇ ਵੱਟ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਜੰਤੀ ਬੇਤਾਬ ਥੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਆਜਾ ਬਿੰਬੜ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਬਿੰਬੜ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਬੀਬ
ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਲਿਖੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ ਲਿਖੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਰੱਬਾ ਮੇਰਿਆ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਨੇਹਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਧੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਆ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਊ, ਨਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਆ ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਿੰਤ ਮੰਨ ਲਓ। ਸੁਣਾ ਮੜਿਆ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਡੀ ਧੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਚਲੀਏ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ। ਆਹ ਵੇਖ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਪਸਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਏ। ਲਿਆਓ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ। ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਮੂਰਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਆ ਸੁਖਵੰਤ ਵੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਮਰੀ ਜਾਂ ਮਾਰਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਦੱਸਣੀ ਏ? ਪਹਿਲੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਏ? ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੇੜੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਹੋ ਕਾਕਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਵੰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਖੇਤ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ? ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੱਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੈਠਾ। ਓਏ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਦੇਖ ਬਾਪੂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਓਏ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ? ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ 2000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਬ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਉਲਾਂਭੇ ਹੀ ਬੜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਂਭੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਬਣੂਗਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਜਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਓਏ ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਓਏ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਅੱਜ ਬੁੜਾ ਕਾਫੀ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਬੇਬੇ ਨੇ ਮਸੀਂ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਦਿੱਤੇ।
ਓਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਤਾਂ ਭੈੜੇ ਲਾ ਲਏ। ਓਏ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਓਏ ਜੱਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਰੁਪਈਏ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਜੱਸੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ। ਓਏ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਓਏ ਨਹਿਰ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਸੁਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਧਰ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰੋਂ ਲੰਘੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚਲੀਏ। ਉਹ ਜੱਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਆ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾ। ਤੂੰ ਨੱਕ ਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੰਘਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜ ਦਊਂਗਾ। ਨਾਕੇ ਦੇ ਖੜੇ ਆ ਤੂੰ ਸੋਕਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਦੋ ਜਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਭੱਜੋ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹਦਾ? ਇਹ ਮੋਟਰ ਕੀ ਉਹ ਮੋਟਰ ਲਾਈ ਆ? ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਦੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋਰੀ ਦੇ ਪੀਟੀ ਸੰਗ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਪਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ। ਇਹ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਟੀ ਸੰਗ ਦੌੜੇ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ। ਇਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਲੈ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਚਲੋ। ਉਹ ਮੰਗੂ ਕੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਅੱਜ? ਉਹ ਸ਼ਾਂਗੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਕੀ? ਉਹ ਸੁਖਵੰਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੱਸੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕਰਨੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਵੰਤ ਵੀ ਭਾਲਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ। ਕੰਜਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਵੇ ਸੁੱਖ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਲੱਗੂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜੜਿਆ ਜੱਪਣ ਪੂਰਾ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਤੇਰਾ? ਕੀ ਬਣਨਾ? ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਤੀ।
पाना बढ़ चुका ਐਵੇਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਹੌਸਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਹੌਸਲਾ ये सारा नतीजा मेरे लाड़ प्यार का है। मैं अपने पुत्र के बोझे में अन्य होके जैसी भी बातें ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी कोई चंगी नहीं की हो सके तो तुसी ही मैंने माफ कर दिया। मेरे प्यार का यही नतीजा देना सी। बुढ़ापे का सहारा बनेगा मेरा पुत्र, पर नहीं कुदरत ने कुछ और ही मंजूर थी। जस्सी दे बापू तुसी तो मैनू हौसला देंदे सी ते तुसी आप ही हौसला छड्डी बैठे। जस्सी के काम विच तुहाडी बीमारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैनू पता लगा बड़े हस्पताल विच एक डॉक्टर नहीं आई है, वो तो जेड़ा मरीज जाता है वो 9/9 होके आ जाता है। जस्सी चलो मैं तो रोटी को दिखा के जाऊंगी। चलो खांसी है, गला खराब है। भाई किया सवेरे शाम और 5 दिन ठीक बाबूजी की प्रॉब्लम है? ये बहुत बुरा हाल है। खंघ दे दी सारी रात निकल जाती है। जदों तुरदा ते चक्कर आते हैं। मैं बहुत बुरी तरह टूट चुका है। अब तो सालो मंदिर में मेरी गुरमीत इतनी फोटो इतने किदा तुम्हारी गुरमीत पिता मेरी माँ तुम नेहा है? मैं इस बदनसीब दा पापी पति हाँ। मेरे पिताजी मैं तेरा पिता जरूर हाँ, पर यह हक मैं कदों दा खो चुका हाँ। मेरी जिंदगी दा एक एक पल पछतावे च गुजरदा। मैं तेरा ते तेरी मां दा
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਧਰਤੀਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੀ ਧੀਏ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਬਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੱਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਰ ਕਮਾਇਆ। ਜੱਸੀ ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਜੱਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੂੰਗੀ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਰਜਿੰਦਰ ਖੇੜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ, SHO ਥਾਣਾ ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਖੇੜਾ ਤੇ ਕਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀਟੂ ਬਾਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਮਿਸ ਨੇਹਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣਗੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਗਰਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਭਰੂਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ SHO ਸਤਨਾਮਪੁਰਾ ਪਰਮ ਸੁਨੀਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮ ਸੁਨੀਲ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, SHO ਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਖੇੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਲਿਖਾਓ। ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਹਰ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ, SSPs ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, DIG ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਟੈਲੀਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਖੇੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਲ SHO ਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਨੰਨੀਆਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ। ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਮਾਪੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਾਪਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਚਾਹਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਕੁੱਖ 'ਚ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਕੁੱਖ 'ਚ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਕੁੱਖ 'ਚ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਪੌਦਾ ਲੱਗਿਆ ਖਰੀਨ ਦਾ, ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਪੌਦਾ ਉੱਗਿਆ ਖਰੀਨ ਦਾ। ਮੰਗਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਖੇੜਾ ਵਸਦਾ ਰੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਮੰਗਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਖੇੜਾ ਵਸਦਾ ਰੇ ਵੀਰ ਦਾ, ਮੰਗਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਖੇੜਾ ਵਸਦਾ ਰੇ ਵੀਰ ਦਾ। ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਂਗੂ ਲਾਡ ਲਡਾ ਕੇ ਖੂਬ ਪੜਾਈ ਜੱਸੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਵਾਂਗੂ ਲਾਡ ਲਡਾ ਕੇ ਖੂਬ ਪੜਾਈ ਜੱਸੀ। ਧਰਮੀ ਬਾਬੁਲ ਨੇ ਧੀ ਲਾਡਲੀ ਰੱਖੀ, ਧਰਮੀ ਬਾਬੁਲ ਨੇ ਧੀ ਲਾਡਲੀ ਰੱਖੀ, ਧਰਮੀ ਬਾਬੁਲ ਨੇ ਧੀ ਲਾਡਲੀ ਰੱਖੀ। ਜਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਲਕਾਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਪਲਕਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ। ਵੀ ਸੋਗ ਕਰੇ ਜਦ ਫੁੱਲ ਤੋੜੀਏ, ਸੋਗ ਕਰੇ ਜਦ ਫੁੱਲ ਤੋੜੀਏ। ਡਾਲੀ ਨੀਲ ਬਹਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੜਕ ਪਈ, ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੜਕ ਪਈ, ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੜਕ ਪਈ, ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੜਕ ਪਈ। ਸੁਣਨੀ ਅਮੜੀਏ ਸੁਣਨੀ ਚਾਚੀਏ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੀ, ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕੋਈ, ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਨੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਾਈਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਾਈਆਂ ਦੇਉ ਰੱਬ ਸਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤਨ ਕੌਣ ਕਹੂ। ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤਨ ਕੌਣ ਕਹੂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤਨ ਕੌਣ ਕਹੂ, ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤਨ ਕੌਣ ਕਹੂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਏ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰਾ ਦਾਦੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਏ ਗੁਨਾਹ ਤੇਰਾ ਦਾਦੀਏ। ਲੋਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੜਾਇਆ ਕਰ ਦਾਦੀਏ, ਲੋਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੜਾਇਆ ਕਰ ਦਾਦੀਏ। ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਏ ਮੈਂ ਦਾਦੀਏ ਕਸੂਰ ਨੀ, ਚੁੱਕਦੀ ਨਾ ਵੀਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਚੁੱਕਦੀ ਨਾ ਵੀਰੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਦੀ ਏ ਦੂਰ ਨੀ, ਚੁੱਕਦੀ ਨਾ ਵੀਰੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਦੀ ਏ ਦੂਰ ਨੀ, ਚੁੱਕਦੀ ਨਾ ਵੀਰੇ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਦੀ ਏ ਦੂਰ ਨੀ। ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹੰਝੂ ਬਣ ਬਰਸੋਗੇ, ਵੀਰੋ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸੋਗੇ, ਵੀਰੋ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸੋਗੇ, ਵੀਰੋ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸੋਗੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸੁਣ ਲੋ ਬੇਕਨ ਕਰਕੇ, ਵੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਧੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ, ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਧੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ। ਨਾਮ ਕਰੂਗੀ ਪੜ ਕੇ ਵੇ ਧੀ ਨੂੰ ਤੂੰਗਲ ਲਾ ਲੈ ਜੰਟੀ, ਧੀ ਨੂੰ ਤੂੰਗਲ ਲਾ ਲੈ ਜੰਟੀ। ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਰਵਾਵੀਂ ਬੇਤਾਬ ਵੀਰ ਆਵੇ, ਬੇਤਾਬ ਵੀਰ ਆਵੇ ਕਰਨੈਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵੀਂ ਵੇ, ਬੇਤਾਬ ਵੀਰ ਆਵੇ ਕਰਨੈਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵੀਂ ਵੇ, ਬੇਤਾਬ ਵੀਰ ਆਵੇ ਕਰਨੈਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇਹਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਚ ਤੇ ਆਣ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆਣ। ਕਿੰਨਾ ਖੁਦਗਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੰਦਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਵਾ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੰਨੀਆਂ ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਮੈਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਲੋਕੋ। ਉਹ ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਜੱਗ ਵਾਲਿਓ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡੇ ਨਾ ਲਾਵੋ, ਨਾ ਲਾਵੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਵਾਓ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਲੋਕੋ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਓ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਓ, ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਓ।